Good morning, students, and welcome back to the class. So, yesterday in the previous class, we were discussing about the second chapter, that is biological classification. Okay, so in that we discussed about the contribution of this Aristotle to the classification. Who is the earliest one? Okay, who is the pioneer to classify organisms on the scientific basis? Okay, and next who is Carolus Linnaeus, who proposed two kingdom classification. Okay, and that is plant and plant kingdom and that of animal kingdom. But this two kingdom classification suffered some few drawbacks. That is, it did not consider or distinguished the unicellular and multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic. Okay, and like that. Okay, so next. What happened? This R.H. Whitaker in the year 1969, he proposed five kingdom classification. Okay, in which he divided the all the organisms into five kingdoms. That is kingdom Monera, Protista, fungi, plantae, and animalia. So these were the five kingdom classification proposed by the R.H. Whitaker in the year 1969. So that is what all we discussed in the previous class. Okay, so further we will discuss each these five kingdoms one by one. Okay, so to begin with, today we will discuss about the kingdom Monera. Okay, what is that? The kingdom Monera. So this is this kingdom bacteria. Let us discuss what are the characteristics and what are the features, who are the members. Okay, in this kingdom Monera. Fine. So bacteria are the sole members. Okay, bacteria are the sole. Sole means only one member of this Monera kingdom. That means Monera kingdom, it mainly consists of bacteria only. Okay, they are the sole members. They are the only members of this kingdom Monera. And these bacteria are abundant. Abundant means plenty. Plenty ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. And these bacteria, they occur everywhere. You see, yes, you know that the bacteria they are found everywhere, isn't it? And these bacteria are they found in extreme habitats. Extreme means very high, and habitats means the place of dwelling. ಅಂದ್ರ ವಾಸಸ್ಥಳ. ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅತಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಎಂತೆಂಥ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುವು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್? ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಯು ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯು ಸಿ, ದೆನ್ ಯು ಸಿ these bacteria are found in the hot springs. That is, they are extreme habitat ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು. And next, they are also found in desert. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. And they are found in snow. Snow ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ.
ಹಿಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವು ಕಾಣ್ತವೆ. ಇದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ಸ್. ಓಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಗರ, ಸಮುದ್ರ, ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ and other thing is that these bacteria they live in or on. These bacteria live in or live on other organisms. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, isn't it? Like that. So these bacteria they live in or on the other organisms as a parasites. Parasite ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು. ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, based on the shape the bacteria are classified or grouped into 4 types. Okay, based on the shape. ಓಕೆ, ಆಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ದೇ ಆರ್ known as a coccus. Okay, and the plural form is a cocci. And the second type is a rod shaped bacteria, and these are popularly or commonly known as a bacillus. Okay, and the third type is that is a comma shaped. Okay, you see here these are the comma shaped. Okay, and they are known as a vibrium. Okay, that is a plural vibrio. Okay, and the fourth type is a spiral. Spiral ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, and they are known as a spirulum. You see, these are the spiral bacteria. ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, and these are the spherical or a coccus ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್. ರಾಡ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಆಗಿರೋದು, ವೈಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್. ಕಾಮಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ವೈಬ್ರಿಯಂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಒಳಗೆ ವೈಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ know more about more characteristics about the bacteria. Okay, so some of the bacteria are autotrophic in nature. Auto means self. Auto ಅಂತಂದ್ರೆ auto start ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಚಾಲು ಆಗೋದು ಸ್ವಂತ. ಓಕೆ, ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಟೋ ಕಿಕ್, ಆಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, majority of the bacteria are heterotrophic in nature. Heterotrophic ಅಂತಂದ್ರೆ the one which cannot prepare their own food. ಓಕೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಹೆಟರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ?
ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ when they don't prepare, they can't prepare their own food, then what happens? They depend on other organisms or dead organic matter. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ they depend on other organisms or dead organic matter for their food. Okay, so ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in bacteria we have a arc bacteria and a eubacteria. Let us discuss one by one. To begin with, let us discuss about the arc bacteria. Okay, in kingdom Monera, these are the sub kingdom, that is a arc bacteria and a eubacteria. So today now we will discuss about these arc bacteria. So these arc bacteria, they live in a harsh habitat. Okay, ಹಾರ್ಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂತೆಂತಹ ಒಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ they live in extreme salty areas. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಸಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾ, ಸಾಲ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಲವಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಲೋಫೈಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹೆಲೋಫೈಲ್ಸ್? Halophiles are the bacteria which live in extreme salty areas. And salty ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೆಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಿ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, these bacteria also live in hot springs. Hot springs ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು. ಓಕೆ, and the bacteria which live in hot springs, they are called as a thermoacidophiles. Okay, the bacteria which live in hot springs, they are called as a thermoacidophiles. Okay, this is also very much important, you should remember. Next, this bacteria also this live in marshy areas. Marshy ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೌಗು. ನೋಡ್ರಿ, ಜೌಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಈಗ ನೋಡಿ, ತಗ್ಗು ಒಳಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ, ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಥಾನೋಜೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? Methanogens. So the bacteria which live in the marshy areas are called as a methanogens. Okay, further these methanogens, okay, that is a bacteria, they found in the gut of ruminant animals. It is very much important, understand clearly. The methanogens, that is a bacteria, they live or found in the gut. Gut ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನದ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಓಯಿಸೋಫಿಗಸ್, ಮೌತ್, ಓಯಿಸೋಫಿಗಸ್, isn't it like that? That is a tract, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗಟ್. So these methanogens, they are found in the gut. Gut ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಒಂದು
ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ ಗಟ್ ಆಫ್ ರುಮಿನೆಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ರುಮಿನೆಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇವು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಹರ್ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೀಡಿಂಗ್, ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಹರ್ಬ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರುಮಿನೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಕೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಫೆಲೋ, ಈಗ ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೇ ಆರ್ ರುಮಿನೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಮೆಮಲ್ಸ್. ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಕಳು ಎಮ್ಮೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹುಲ್ಲು, ಮೇವು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ಮಿಥ್ಯಾನೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮಿಥ್ಯಾನೋಜನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಿಥ್ಯಾನೋಜನ್ಸ್, they are responsible for production of methane gas. Okay, you see, it is very much important. These methanogens are responsible for production of this methane gas, that is commonly known as biogas from the dung of these animals. ದಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹಾಕುವಂಥ ಸಗಣಿ. ಆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್, ಆ ಡಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಸಗಣಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾನೋಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. that is, they are the bacteria, and these bacteria, they produce the methane is nothing but a biogas, and that biogas is used as a ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಲೆಗೆ ಉರುವಲಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಿಯರ್ and continue tomorrow. Thank you.